رب العزت نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ سننے کے لیے اللہ نے ہمیں کان عطا فرمایا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ رب کی رحمت ہے، رب کی رحمت ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت وہ چاہے جس کو مرضی عطا فرما دے، وہ رب ہے۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں کچھ ایسے طریقے بتاتا ہے، کچھ ایسے کام بتاتا ہے کہ اگر ہم وہ کام کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ یہ قرآن ہے، بہت ہی خوبصورت اللہ پاک کا یہ فرمان ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا رب جو ہے یہ انسان کو مشکل میں مبتلا فرما کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے آزماتا ہے۔ کہیں میرا بندہ ناشکری تو نہیں کرتا، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے توسط سے میں بھی آپ کو یہی سبق دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو میرے بھائیوں پھر صبر کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو بندہ مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، اس بندے پر بھی اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں۔ بس میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ خواجہ صاحب کا شعر ہے، جے سورا میرے دکھ وچ راضی سکھنو چلے ڈاوا۔ یہ جو ہمارے صوفیاء ہوتے تھے، ان کا جو انداز ہوتا تھا امت کو سمجھانے کا، بڑا ہی سادہ، وہ صبر کی ہی تلقین کر رہے تھے کہ دکھ آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، اب وویلا نہیں کرنا، اب نہ شکری نہیں کرنی، بلکہ تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے، جے سورا میرے دکھ وچ راضی سکھنو چلے ڈاوا۔ پھر سکھ کی کیا ضرورت ہے؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنو چلے ڈاوا، غلام فریدا کتے مل پے سونا ان رو رو حال سناوا۔ تو یہ مسلمان کا انداز ہونا چاہیے۔ مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، دنیا میں آئے ہیں تو پھر یہ ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت آزماتا ہے انسان کو، ایمان والوں کو اللہ پاک آزما رہا ہے کہ اب تمہیں مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب تم صبر کرو گے، میں تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرماؤں گا۔ ایک بندہ کہتا کہ صاحب کب تک صبر کروں میں؟ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کب تک بندہ صبر کرے؟ کب تک؟ اب تو حد ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے انسان، جب تک تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تیرے ساتھ رہے تو صبر ہی کرتا رہے۔ کتنا پیارا یہ رب کا فرمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کب تک صبر کروں گا؟ صاحب حد ہوتی ہے ظلم کی، اتنی پریشانیاں آ گئی، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں تب تک جب تک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ رہے، آپ صبر کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں۔
सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, मेरे सोनिया, ऐ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दे। किनको? सब्र करने वालों को, बेसब्री करने वालों को नहीं, चीखने चिल्लाने वालों को नहीं, रोने वालों पीटने वालों को नहीं, बल्कि जो सब्र करते हैं। क्या करते हैं? सब्र करते हैं। कुरान कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ प्यारेया, ऐ मेरे सोनिया, अपनी उम्मत में जो आपके सब्र करने वाले अफराद हैं ना, उनको खुशखबरी सुना दे। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, हाय हाय, अल्लाह फरमाता है जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई परेशानी उनके पास आ जाती है, वो ये नहीं कहते हाय लुटाया गया, हाय मारा गया, हाय मैं हलाक हो गया। नहीं नहीं, जो सब्र करने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सब्र करने वाले जो है, अब मैं अपने मौजू की तरफ आने वाला हूं। अगला जो शुक्र है इस आयत का, सुनिए जरा। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। फरमाया ऐ सोनिया, ऐ मेरे महबूब, ये जो सब्र करने वाले हैं ना, जो ये कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, ये जो सब्र करने वाले हैं, ऐ मेरे सोने महबूब, ये वो खुश नसीब अफराद है, ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन पर रब अपनी खुसूसी नवाजिशात और रहमतें नाज़िल फरमाता है। हमारा दीन इस्लाम, मेरे भाइयों, हमारी ये तरबियत करता है सब्र करे, सब्र और रजा, रब की रजा पर बंदा राजी रहे। कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, जब हम रब की रजा पर राजी रहेंगे, अल्लाह हमें अपनी रहमत अता फरमा देगा। तो रहमत इलाही को हासिल करना है, तो रहमत इलाही को हासिल करने का एक तरीका है सब्र करना। मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, अब सब्र करें, अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमा देगा। बेसब्री करके क्या करना है मेरे भाइयों? ये बेसब्री का ही नतीजा है कि बंदा खुदकुशी कर लेता है। बेसब्री है ना, जब सब्र नहीं होता वो खुदकुशी कर लेता है। इस वक्त पाकिस्तान क्या बड़े बड़े जो मुल्क अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं, सारे मुल्कों में खुदकुशी जो है इसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमान वो जो लोग हैं उनके अंदर सब्र ही नहीं है, उनके अंदर सब्र ही नहीं है, बेसब्री करते हैं, बेसब्री की वजह से वो खुदकुशी कर बैठते हैं। देखिए, अगर कोई काफिर बंदा खुदकुशी करता है ना, तो इतने ताज्जुब वाली बात नहीं है, इसलिए कि उसका अकीदा उसको सब्र की तरबियत ही नहीं देता। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये काम करता है तो फिर बड़ी हैरानगी वाली बात है और ताज्जुब वाली बात है कोई मुसलमान खुदकुशी कर ले, क्योंकि मुसलमान का अकीदा तो ये है कि उसको जो भी भलाई पहुंचती है वह रब की रहमत ही रहमत है, और उस पर जो भी मुसीबत और परेशानी आती है वो रब की हिकमत ही हिकमत है। रब ने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया, अब ये उस पर सब्र करेगा, अल्लाह इसको अजर अता फरमा देगा। तो मुसलमान जब ये काम करते हैं तो फिर हैरानगी वाली बात होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मौत की तमन्ना करने से भी मना फरमाया। फरमाया मौत की तमन्ना ना करना। बाज लोग कहते हैं मैं मर जाऊं, मौत की तमन्ना करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबा, हरगिज कभी भी जब मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, तो तुमने मौत की तमन्ना नहीं करनी कि मैं मर जाऊं, बल्कि ये दुआ किया करो। अगर ज्यादा दिल करे ना ये दुआ करने का, सरकार ने फरमाया ये दुआ किया करो, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी बेहतर है मुझे जिंदगी अता फरमा, जब मेरे लिए मौत बेहतर है तो मुझे मौत अता फरमा। ये दुआ फरमाया कर लिया करो। अगर ज्यादा तुम्हारी कोई तमन्ना हो, हाली मौत की तमन्ना ना किया करो कि मैं मर जाऊं, बस मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, अब मैं मर जाऊं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हमारा दीन इस्लाम हमारी तरबियत करता है। हमने क्या करना है? सब्र करना है।
صبر کرنا ہے، صبر کریں گے انشاءاللہ پھر ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کیا کرنا ہے؟